عاد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات پڑھیے محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اطاعت کے اثرات۔ حضور والا، چونکہ آج 16 ذی الحجہ ہے اور یہ جو جمعہ ہے یہ 2 عیدوں کے درمیان کا جمعہ ہے۔ اگر غور کیجئے اور فکر کیجئے تو ظاہر سی بات ہے، جو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، صاحبان امر کی اطاعت کرتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ ہم اس اطاعت میں اللہ کے فرما بردار اس طریقے سے رہیں کہ اس کے اثرات ہمارے وجود میں، ہماری روحانیات اور ہماری معنویات میں ظاہر رہے۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، صاحبان امر کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ جو ہم تسلیم ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تابع بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اطاعت پروردگار کے تابع بنانے کے چکر میں کوشش یہی ہے کہ ہم مطیع ہوں، فرما بردار ہوں اللہ کے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اہل ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہی بتایا کہ اہل ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اطاعت کہاں تک سمجھ میں آتی ہے، کتنی سمجھ میں آتی ہے، اطاعت کس مقدار میں اور کتنی مقدار میں ہم بجا لاتے ہیں یا فرما پذیری کرتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ مثلا اذان کی آواز ہمیں سنائی دے، ہمارے کانوں تک آئے، اب اگر یہ اذان ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف گامزن کر دے، اللہ کی عبادت کی طرف ہمیں لے آئے، چاہے ہم نماز جماعت سے پڑھیں، چاہے ہم نماز فرادہ پڑھیں، یعنی اس اذان کے سننے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ پروردگار عالم کی عبادت کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر ہم مسجد کے پڑوسی ہیں تو یقینی طور پر بدرجہ اولا ہم مسجد میں آئیں، اور اگر ہم مسجد سے دور رہتے ہیں تو ہم، اگر گنجائش پائی جاتی ہے، اگر ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا اپنے کاموں کو اس طریقے سے منظم کر سکتے ہیں کہ ہم نماز بجا لا سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز بجا لائیے، کیونکہ یہی اذان جسے ہم سن کر کے انسنا کر دیتے ہیں، یہ اذان معمولی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی سی چیز ہے کہ اگر یہ اذانوں کی آوازیں بند ہو جائیں تو کائنات کا نظام چلتا پھرتا کیا ہو جائے گا؟ ٹھپ ہو جائے گا۔
चूंकि बहुत सारे अफराद आज हमारे समाज में रहते हैं, हमारे दरमियान रहते हैं, हमारी सोसाइटी और समाज में, माशरे में रहते हैं, उनकी फिक्रें ये होती हैं कि जहां पर इतने आदमी अल्लाह का कहना नहीं मानते, अगर एक दो नहीं मानेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। क्योंकि वो कंपेयर इस चीज से करते हैं कि साहब फला को देखो कितने मुत्तकी हैं, जितने मुत्तकी उतने ही परेशान हाल। फला को देखो साहब, कभी हमने इनको मस्जिद में आते नहीं देखा, कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा, कभी जमात में शरीक होते नहीं देखा, कभी इनको कारहाए खैर में हिस्सा लेते नहीं देखा, लेकिन इनकी जिंदगी देखिए तो कितनी अच्छी है। काश आप पलट करके और नजदीक जाइए तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि जो चीजें हमें दूर से नजर आती हैं, हमें लगता है कि साहब एक हम ही परेशान हाल है, बकिया सब क्या है, खुशहाल हैं। लेकिन अगर पलट करके आप देखिए और कैलकुलेशन कीजिए, मुलाहिजा कीजिए, समाप्त कीजिए, तो आपकी समझ में ये आएगा कि नहीं, जब हर इंसान यानी अपने हालात के मुताबिक अपने आप का कैलकुलेशन करता है, तो मुमकिन है एक इंसान यानी पैसे से मजबूत हो, बिजनेस से मजबूत हो, प्रॉपर्टी से मजबूत हो, लेकिन अल्लाह की नेमतों से महरूम हो। अब मुलाहिजा कीजिए कि मालूम दिया खुदा न खास्ता ये रोग लगा हुआ है, खुदा न खास्ता वो रोग लगा हुआ है, खुदा न खास्ता ये बीमारी, खुदा न खास्ता वो बीमारी। अब वो अपनी आंखों के सामने मुशाहिदा तो कर रहा है, नेमात हैं, लज्जाते दुनिया है, पैसे हैं, कमा सकता है, खरीद सकता है, लेकिन एक लिमिट मौके के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बकिया नहीं। यानी एक सैर होकर के अल्लाह की नेमतों से लुत्फअंदोज नहीं हो सकता। अब आप बता दीजिए, इसके बरखिलाफ एक वो इंसान है जो मजदूरी करता है, मजदूरी पेशा इंसान है, जो गरीब है, जो दिन के लिए कुआं खोदता है, शाम तक पानी पीता है, एक वो इंसान है, मालूम दिया उसे हर चीज खाते पीते मगन देखा, अल्लाह की नेमतों से इस्तेफादा देखा। तो अब इन दोनों को जरा सा आप कंपेयर कीजिए, तो एक के पास दौलत है लेकिन दौलत की लज्जत उसे महसूस नहीं हो रही है, और दूसरे के पास दौलत नहीं है लेकिन लज्जात दुनिया से वो महरूम नहीं है, बल्कि मंजूज होता जा रहा है, उससे वो लज्जत हासिल करता जा रहा है। तो अब दोनों को अगर एक दूसरे के कंपैरिजन कीजिए, तो अब आप बताइए फायदे में कौन है? फायदे में कौन है? आप कहेंगे साहब वो इंसान कि जो खुद नेमतों को अपने ऊपर इस्तेमाल कर सके, वो फायदे में। लेकिन आज ज्यादातर लोगों को आपने परेशान हाल होते किस कंडीशन में देखा? अपने से ज्यादा अपने औलाद के लिए परेशान है, जबकि वो औलाद चाहे नाकदरी हो या नाशुक्री हो, चाहे वो नालायक हो। कब ऐसा होता है कि औलाद लायक मिल जाए, कम ऐसा होता है कि औलाद फरमाबरदार मिल जाए। और अगर बीवी बच्चे सब आपके मुती और फरमाबरदार हैं, तो सबसे बड़ी दौलत यही है, क्योंकि अल्लाह ने इसको नेमतों में शुमार किया है। अब यह और बात है कि एक नाकदरा इंसान इसकी कदर ना करता हो, क्योंकि वो ये सोचता है साहब ये बीवी मेरी मिल्कियत है। यकीनन तुम्हारी मिल्कियत है, तुम इसे मिल्कियत में रखते हो, अल्लाह ने इसे तुम्हारा असीर बनाया है। अगर इसी को और सादे से अल्फाज में कहना चाहो तो अल्लाह ने इसको एक कैदी बना करके तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। अब देखना यह है कि कैदी के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है। ये सब अल्फाज हैं रिवायतों के, ये सवाल मर्दों से होगा। लेकिन यहीं पर जरा सा अगर औरतें बीवियां अगर थोड़ा सा अख्तियार पा जाती हैं, थोड़ी सी छूट पा जाती हैं, तो मालूम दिया
وہ اسی مرد کو جس کی انہیں شہزادی بن کر کے رہنا چاہیے اسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مٹھی میں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ایک سمجھدار عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بن کر کے رہتی ہے، اور ایک بے وقوف عورت اپنے مرد کو غلام بناتی ہے اور غلام کی زوجہ بن کر کے رہتی ہے. اب آپ بتائیے دونوں میں کتنا فرق ہے؟ صرف سوچ کا فرق ہے، مینٹالٹی کا فرق ہے. اب اسی چیز کو آپ آ جائیے، وہ افراد جو یہ سمجھتے ہیں صاحب اگر میں نے عبادت نہیں کی تو ہمارا کیا بگڑے گا. اللہ کے بندے، یقینی طور پر اگر اللہ نے رسی میں ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، تو تم اللہ سے خوف زدہ ہو رہو، کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم ایک ایک کر کے نافرمانی کرتے 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 جتنی بھی اچھائیاں ہیں اور اس کا صلہ تمہیں آخرت میں ملنے والا ہو، اس کا صلہ تم یہیں پر حاصل کر کے سارے گناہوں کو اور نیکیوں کو برابر کر لو تاکہ تمہارا آخرت میں کچھ حصہ ہی نہ بچے. علیہ السلام. یعنی مہلت کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہاں پر یہ ہو گیا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر عذاب تو بھیج نہیں رہا ہے. ہم چاہے جتنے بڑے فتین ہو جائیں، ہم چاہے جتنے بڑے گنہگار ہو جائیں، ہم چاہے جتنے بڑے حق کے غاصب ہو جائیں، ہم چاہے جتنے بڑے سب کچھ کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ عذاب نازل کر دیتا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تم غلط ہو، ممکن ہے کوئی ایسی نیکی کر رہے ہو جس کی وجہ سے عذاب رکا ہو. سمجھ رہے؟ ممکن ہے، اور اللہ اسی انتظار میں ہو کہ دھیرے دھیرے کر کے تم اس نیکی کو بھی ختم کر دو تاکہ عذاب کو جانے میں تمہارے دروازے تک اور چوکھٹ تک پہنچنے میں دیری نہ ہو. بالکل ویسے جیسے فرعون کے یہاں. آپ ذرا سا بتائیے، اس کے دروازے پر قرآن کی ایک آیت، آپ کہیں گے قرآن بعد میں نازل ہوا ہے اور اس کے یہاں وہ پہلے تھا، تو بعض اوقات یقینی طور پر قرآن بعد میں نازل ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی مفہوماً بہت ساری چیزیں انبیاء الہی نے، اوصیاء الہی نے، یعنی ان متبرک اسما کو ایک حرز کی صورت میں کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ فرعون کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. عذاب جاتا تھا اور اس کے گھر کے اندر انٹری نہیں کرتا تھا، واپس ہو جاتا تھا. تو ممکن ہے ایسا بھی ہو، لیکن کب تک؟ جب غافل ہو جاؤ گے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اثرات اللہ کے معین کردہ یہ پرندے حشرات اس کو مٹا دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کے بعد اب جب عذاب جائے گا تو کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے. تو اب اگر تم ذرا سا غافل ہوئے تو معلوم کیا تمہاری یہ زندگی جو چل رہی تھی ایک لمحے میں درہم برہم ہو جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آج آپ دیکھ لیجئے، یہ جو شیطان اکبر ہے اور اس کا بھائی شیطان اصغر، جبکہ دونوں اکبر ہیں، پوری دنیا میں ان لوگوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے. آپ ذرا سا غور کیجئے، ہر فتنے کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہے. لیکن کب تک؟ بھائی کسی بھی چیز کو ایک اردو میں محاورہ بہت اچھا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ شہر کی طرف آتا ہے. تو ممکن ہے یہ اس شیطان اکبر کا یہی سے خاتمہ ہونے والا ہو کہ جو یہ شہر کی طرف آ کر کے اس نے شیر کے دہن میں اپنے پنجے کو دیا ہے، اور شیر کے ایک آدھے کے مر جانے سے شیروں کا جھنڈ ختم نہیں ہوتا ہے. ایک سلوات تو پڑھیے کم سے ذرا سا غور کیجئے گا، کیونکہ قدرت کا قانون یہی ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو اور اپنے عروج پر پہنچنے والا ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ رکھا ہے. اس کو سبق ملے گا، وہ دن دور نہیں ہے
کہ جب اس کو سبق ملنے والا ہے اور انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھیں گے. ایک سلوات تو پڑھیے کم سے کم. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی یہ جو اذانیں ہوتی ہیں نا، یہ پورے نظام کو قائم اور دائم کیے رہتی ہیں. یہی اذانیں بند کر دیجیے آپ، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اذان کا ٹائم اس حساب سے پورے کائنات میں ہر منٹ سیکنڈ کے اعتبار سے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس لمحے میں کسی جگہ پر اذان نہ ہو رہی ہو. کہیں صبح ہو رہی ہوگی تو کہیں شام ہو رہی ہوگی، کہیں شام ہو رہی ہوگی تو کہیں دوپہر ہو رہی ہوگی، کہیں پر افق میں فرق پایا جائے گا، کہیں پر افق ختم ہو رہا ہوگا تو کہیں پر افق شروع ہو رہا ہوگا، کہیں پر سورج ڈوب رہا ہوگا تو کہیں پر سورج طلوع ہو رہا ہوگا، کہیں پر معلوم کیا دوپہر کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو معلوم کیا کہیں پر صبح کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں پر دوپہر کا وقت ختم ہو رہا ہوگا، ممکن ہے مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہو. اور اس طریقے سے پوری دنیا میں یہ اذان ہو رہی ہے. یہ کتنے نادان افراد ہیں کہ جو آئے ہیں پنگا لینے کے لیے. کن چیزوں سے؟ اللہ کی اذانوں سے، اللہ کی مسجدوں سے. یہ آپ بتائیے 33-35 سال یہ صدام ملعون تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس کی توتی ایک زمانے تک بولتی رہی، اسے کوئی مٹا سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے ظالم کو ظالم سے لڑوا کر کے خاتمہ کس کا کیا؟ اسی ظالم کا کیا. اور آ کر کے حکومت کس کے لیے؟ جس کے اوپر ظلم کرتے آئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شیعہ حکومت کہاں آ سکتی ہے، یہ کہاں ہو سکتا ہے، وہ کہاں ہو سکتا ہے، وہ کہاں ہو سکتا ہے. تو معلوم دیا جب ظلم اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو پھر ظلم اپنے سب سے کمزوری کڑی کو پا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد مات اس سے کھاتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. جیسے معلوم دیا نمرود اپنے دور کا بادشاہ گزرا ہے، لیکن اللہ نے اسے جوتے کیسے کھلوائے؟ ایک مچھر کے ذریعے. آپ ذرا سا بتائیے. ایسے بہت سارے افراد جتنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں ظالم و جابر، اللہ ایسے ہی ان کو اتنے جوتے وہ کرے گا کہ یہ شوق سے جوتے مروائیں گے بھی اپنے سر کے اوپر اور اس کے بعد کہیں گے مجھے بہت آرام مل رہا ہے. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. کیونکہ ذرا سا غور کیجئے آپ کہ اگر اطاعت پروردگار کرنے سے کوئی انسان کسی کو روکنا چاہے، اللہ کی سرزمین کے اوپر کوئی سجدہ کرنے سے، کسی کو سجدہ کرنے سے روکنا چاہے، تو سپر پاور پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک سپر پاور ہے. اور نہ یقین ہو تو وقت کا انتظار کیجئے، دیکھیے پورے بنے بنائے محل، چاہے سمندر میں انسانوں کا پورا قبضہ ہو، اللہ صرف ایک سونامی لا دیتا ہے، پھر بتائیے کیا ہوتا ہے؟ سمندر کا شہر تو پورا ویران ہوتا ہی ہے. معلوم دیا جو اطراف سمندر چیزیں پائی جاتی تھی، شہر آباد تھا، اس کی بھی تباہی کیا ہوتی ہے؟ کنفرم ہوتی ہے. اور اگر اللہ کسی ظالم و جابر کو فنا کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ معلوم دیا جو قرآن کہتا ہے، مولانا علمدار کے جملے نہیں ہیں، جائیے قصہ ہے قرآنی کو پڑھ کر کے دیکھیے کہ اللہ نے بہت ساری قوموں کو تباہ اس لیے کیا کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتی تھی. یاد رکھیے گا، یعنی جو میرا موضوع ہے، مطالب ضرور بکھرے ہوئے ہیں لیکن ایک نتیجہ خیز گفتگو، ایک نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو محسوس کر سکیں کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اس کے اثرات ہم پر کیا ہوں گے؟ نمایاں ہوں گے. اس کے اثرات ہم پر ظاہر ہوں گے، اور جب اس کے اثرات ہم پر ظاہر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟
یعنی پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آیا ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں. جائیے قرآن پڑھیے. قرآن کیا کرتا ہے؟ بہت ساری قوموں کو اللہ نے فنا کب کیا؟ جب وہ سو رہے تھے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, پوری زمین کو زمین سے اٹھایا اور آسمان سے لے جا کر کے کہا الٹ دو اس کو, تختہ پلٹ کر دو. یہ ظالم اور جابر میں تختے کے کیا ہو گئے؟ پلٹ گئے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ کہا بہت سے ظالم اور جابر کو کہا ان کے اوپر ایک ساتھ آندھیاں بھیجو, ان کے اوپر ایک ساتھ بھوکم کو بھیجو, ان کے اوپر ایک ساتھ طوفانوں کو بھیجو, اس کے علاوہ مسلسل بارشوں کو بھیجو. یہ بھاگ کر کے کہاں پر جائیں گے؟ قرآن بار بار ٹھوکا دینا چاہتا ہے کہ اے حضرت انسان غفلت میں نہ رہنا, اس لیے کہ اگر تمہیں ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے تو یہ نہ سوچنا کہ تمہارے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اہل ایمان والوں کو بار بار ٹھوکا دیتا رہتا ہے کہ اے حضرت انسان, اے ایمان والوں, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, کیونکہ جب اطاعت کرو گے تو اس کے اثرات تمہاری روحوں کے اوپر مرتب ہوں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا وجود تمہارے جسموں کے ساتھ, تمہارا جسم تمہاری روحوں کے ساتھ ہر چیز ہماری فرما برداری کرے. اب اس کے بعد اگر تم اللہ اکبر کہو گے تو یہ صدا تمہاری مصلی سے شروع ہوگی, لیکن ہمارے کانوں تک کیا ہو چکی؟ پہنچ جائے گی. اور اس کے بعد جب تم سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمد کہو گے تو یہ سبحان ربی الاعلی و بحمد نہیں ہوگا, بلکہ یہ سجدے کی معراج ہوگی کہ سجدہ تم سر کو رکھو گے خاک کے اوپر اور ہم تمہیں اتنا بلند کر دیں گے, اتنا بلند کر دیں گے کہ تمہیں معراج کی منزلوں تک پہنچا دیں گے. تو تم آؤ اطاعت تو کرو, پھر دیکھو ہم تمہیں کتنی بلندی عطا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. صلوات علی محمد و آل عزیزان گرامی, آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ توحید کا ہمارے اوپر اثر. اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ توحید کو ہم نے اپنے اندر کتنا پرویا ہے اور کتنا سمویا ہے. کیونکہ اگر توحید ہمارے اندر پروئی ہوئی ہو اور توحید ہمارے اندر سموئی ہوئی ہو تو پھر ہمیں جسموں سے, اعضاء اور جوارے سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, بلکہ خود اعضاء اور جوارے فرما بردار بن کر کے اس بات کا ثبوت دیں گے کہ توحید کا ہمارے اوپر اثر کیا ہے, پایا جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم توحید کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں.
क्योंकि तौहीद असल बुनियाद है ईमान की। इसलिए हमें जब पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, जब हम अपने बच्चों को बताते हैं तो हम शुरुआत उसूल दीन से करते हैं, और उसूल दीन में शुरुआत तौहीद से करते हैं। क्योंकि हमारे यहां जिन चीजों की बुनियाद मेन चीज है वो क्या है? वो है तौहीद। जो कूलर छेक करके बैठ जाइए थोड़ा सा, ताकि हवा यहां तक आती रहे, ताकि हवा आप अकेले ना खाइए, अंदर तक आने दीजिए। सलवा पढ़िए सब मिल करके। और अंदर जगह है, जो लोग बाहर खड़े हैं अंदर बहुत जगह है, आ जाइए, वरना कूलर जो है हम अंदर रखवा देंगे, फिर समझ में आ जाएगा। एक और सलवा पढ़िए सब मिल करके। अंदर जगह है और आ जाइए, ताकि बाद में दिक्कत होती है और बाद लोग ये सोचते हैं कि नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मेरे अजीजों, देखिए, अगर हम यहीं पर रुक करके एक बात कहना चाहते हैं पैरेंटेज में, कि अगर हम दूसरों के हुकूक की रियायत करना सीख जाएं तो सबसे बड़ा अदब यही है। सबसे बड़ी तहजीब और तमीज यही है कि दूसरों की रियायत करना अगर हम सीख जाएं, ये सबसे अच्छी चीज है। कि मालूम लिया कि जो हमारे बाहर के मेहमान हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, तो जो डेली नमाज पढ़ते हैं मकामी, अगर उन्हें जगह दे देंगे तो कितना अच्छा होगा। मालूम लिया कहीं हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर हम चाहें तो पूरे एसी को छेक सकते हैं, लेकिन हम चाहे खुद हवा खा लें और चाहे हमारे सामने से 25 आदमी हवा खा लें, तो बेहतर कौन लोग हैं? अगर यही ख्याल पैदा हो जाए तो सबसे अच्छा अदब और सबसे अच्छी तमीज यही है। एक सलामती के लिए, इस मर्द मोमिन के लिए और जितने भी अफराद हैं, इन सब के लिए एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। बहरहाल, तो जो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर तौहीद हमारे अंदर आ गई तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? उसूल दीन से। और जब तौहीद आ गई, जो असल अल्लाह का मानने वाला होगा, वो कहां तक आएगा? पैगंबर के उस बयान तक आएगा जो पैगंबर हमें क्या करना चाह रहे हैं? देना चाह रहे हैं। और बहानेबाज और मक्कार जितने लोग होते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये साहब बहानेबाजी तलाशना चाहते हैं। जैसे अभी 2 दिन के बाद ईद गदीर है या नहीं है? आप क्या कीजिएगा? नया लिबास पहनिएगा? ईद अकबर है, कितने लोग हैं जो नया लिबास पहनेंगे? नहीं, हाथ ना उठाइए, जाने दीजिए। मैं एक मिजाज पहचानवा रहा हूं। ईद जो रमजान के बाद गुजरती है वो ईद, और ये जो बकरीद, इसे भी ईद कहा गया है, लेकिन ये ईद सिर्फ ईद है, और ईद अकबर ईद गदीर है। ये रिवायतों में है। यानी इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने मुसलमानों की ईदों में से गदीर की ईद को मोमिन की ईद करार दे दिया। अब जो मोमिन होगा वो इसकी तैयारी करेगा। एक सलवा तो पढ़िए। यानी हम क्या कर सकते हैं गदीर के मौके पर? क्योंकि गदीर का मसला इतना अहम है कि वो खुदा जो अपने पैगंबर को कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मुद्दसिर, कभी मुज़म्मिल, कभी हबीब, कभी प्यारा, कभी कुछ कहता था, लेकिन जब इसका मसला आया तो अल्लाह का लहजा क्या हो गया? थोड़ा सा बदल गया। अब जब बदल गया
तो अब इसी चीज को समझिए कि जब हम अपने बच्चों से लाड और प्यार से बातें करें, लेकिन अगर कभी माँ बाप की निगाहें या लहजा टेढ़ा हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो नाराज हैं, जरूरी यह है कि तुम समझ जाओ कोई इंपॉर्टेंट बात है जो वो तुम्हें समझाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं ये लोग सेठिया गए हैं, इनका बुढ़ापा आ रहा है, अब इनका जमाना कहां रहा, टेक्नोलॉजी के जमाने में तो कौन जी रहा है, हम लोग जी रहे हैं। और ना यकीन हो तो स्मार्टफोन ला करके दे लिए, देखिए एक छोटा सा बच्चा कैसे चलाता है और उसी के बाद उसका दादा कैसे चलाता है। एक सलवार तो पढ़िए, ये दलील देंगे, लेकिन स्मार्टफोन का चला लेना स्मार्टेड होने की गारंटी नहीं है। तहजीब याफ्ता, तमद्दुन याफ्ता, बेहतरीन किरदार के मिस्दाक होने की दलील नहीं है। समझिएगा, मुमकिन है कि इंसान बेहतरीन फोन चला लेता हो लेकिन सुबह की नमाज ना पढ़ता हो सकता है नमाज कज़ा कर देता हो सकता है नमाज पढ़ता ही ना हो सकता है अल्लाह इसे अपनी बारगाह में खड़ा करना ही पसंद ना करता हो। कभी कभी रिवायतें जो सहारा देती हैं वो यही देती हैं कि अगर तुम्हें नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला तो ये ना सोचना नमाज कज़ा हो गई, बल्कि ये सोचना कि कौन सी ऐसी खता हो गई कि अल्लाह अपनी बारगाह में हमें खड़ा करना पसंद ही नहीं कर रहा है। चाहो सोचो, ये सुनहरे हर्फ से ये मस्जिद के ऊपर लगा देना चाहिए ताकि जब हम आए तब हमारी नजर पड़े। हम जब कहीं किसी प्रोग्राम में जाएं तब नजर पड़े, पता चल जाए कि नमाज कज़ा की है या अल्लाह हमें पसंद नहीं कर रहा है कि अपनी बारगाह में खड़ा करे। कम से कम एक तो होगा, तो एक झटका तो लगेगा ना, ये दिल थोड़ा सा लर्जेगा ना, क्योंकि जब हम सारी चीजों के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो नमाज के लिए क्यों नहीं। अब यही अल्लाह पैगंबर के साथ कहता है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालता। ऐ पैगंबर, आपको जो हुक्म दिया गया है वो पैगाम पहुंचा दीजिए, और अगर ये पैगाम आपने नहीं पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। और उसके बाद अल्लाह गारंटी लेता है, वल्लाहु यासिमु का मिनन नास, अल्लाह तुम्हें क्या करेगा, लोगों के शर से, फितने से, साजिश से तुम्हें बचाएगा। ये पैगाम कौन सा था? ये वही था जिसे ईद अकबर कहते हैं। मियां अगर इस पर भुलाने के लिए लोग आ जाएं तो आप बताइए, पैगंबर की जिंदगानी 18 जिलहिज्जा से इधर आ रही है 12 दिन, मुहर्रम का 1 महीना, सफर का 28 दिन, पैगंबर कुल कितने दिन जिंदा रहे? जोड़िए, बताइए जरा सा। कुल 70 दिन। अरे कैसी मैथ है आपके, कुल 70 दिन। 70 दिन में 1.25 लाख आदमी जो हाजी थे, जो नमाजी थे, अगर ये साजिश करके अली की विलायत को भुला सकते हैं तो अब समझ में आ जाए कि अगर ये अफराद प्रोपेगेंडा करने पर आए तो कितनी बड़ी प्लानिंग करके हक के ऊपर कब कहां कहां पर्दा डाल सकते हैं। क्या आप इसको आसानी से समझ नहीं सकते? समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि अल्लाह ने यानी इस ईद को मोमिनीन की ईद करार दिया है, इस ईद को वही मनाएगा जो अहले ईमान वाला होगा। अब अगर जिसको तौफीक मिल जाए, अल्लाह से दुआ करो, वक्त निकालो, खुसूसी एहतमाम करो, घर में खुसूसी पकवान पकवाओ, बच्चों को बताओ आज बेहतरीन नेमत, बेटा तुम्हें क्या खाना है, कहेंगे कोई स्पेशल डे है, कहिए बिल्कुल आज हमारा और
तुम्हारा मौला जो है ये क्या हुआ है, गदीर में मौला बनाया गया है, और यही मौला जिसको लोग भुलाना चाहते थे ताकि तुम इसकी पब्लिसिटी अपनी नस्लों के दरमियान करते जाओ, ताकि तारीख कितना भी पर्दा डालना चाहे हम सीना दर सीना अपने बच्चों को बताते चले जाएंगे। स्पेशल पकवान पकवाइए, स्पेशल बच्चों को ले जाकर के कपड़े बनवाइए। आमाले ईद गदीर जमात से नमाज नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना गदीर की नमाज जमात होगी, नहीं, मुस्तहब नमाजों की जमात नहीं होती है सिवाय इन नमाजों के जो ईद और बकरीद की है। ये भी ताकीदी है, यानी इसकी ताकीद की गई है। बकिया और कोई भी नमाज जो मुस्तहब हो वो जमात से नहीं होती है। जमात का मतलब ये होता है कि सब एक साथ पढ़ें, लेकिन सबको अपनी अपनी फुरादा नियत करनी पड़ेगी और पूरे अज़कार अपने से पढ़ने पड़ेंगे। वल्लो वो जमीयत के साथ पढ़ें, एक साथ पढ़ें, एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ सजदा करें, लेकिन ये नमाज जमात नहीं होगी, नमाज जमीयत होगी, जहां पर सबको अपने अपने आमाल क्या होंगे, अलहदा अलहदा अंजाम देने होंगे। तो बहरहाल आप रोडों के ऊपर, जैसे गर्मी का जमाना है, आप बेहतरीन सबीले लगाइए, मौला की खुशी में बेहतरीन मैसेज दीजिए, हिंदी में बैनर लगाइए, वो चीज का एहतमाम कीजिए। गर्मी है, पानी है, शरबत है, जूस है, इसका एहतमाम कीजिए राहगीरों को, ताकि ये एक मैसेज अगर पढ़ के जाएंगे, हर इंसान से पूछेंगे ये ईद गदीर क्या है। तो जो मुसलमानों ने 1400 साल मेहनत कर ली इसको छिपाने के लिए, आप रोडों पर ला करके इसका मैसेज आम करके बताइए। जो तुमने 1400 साल से छिपाया था वो ना अब छिपने वाला है, ना तुम छिपा सकते हो। एक सलवात पर ये सब मिल करके गौर कर रहे हैं क्यों? इसलिए कि ईद गदीर का मौका किसे मिलता है, ईद गदीर की बेहतरीन तारीख किसे मिलती है? ये वही मौका होना चाहिए कि जहां पर हम क्या करें, अपने बच्चों को, अपने घर की खवातीनों को यहां पर कि ये सजें, यहां पर कि ये संवरें, वैसे ही पकवान मीठा पकवाइए उमूमियत में, ताकि हर आने वाला आपके घर में क्या कर सके, जैसे ईद के दिन सेवई खाता है वैसे सेवई खा सके, बगैर तफरीके मिल्लत और कौम के। हर एक को दावत कीजिए, मिठाई बांटिए, घर घर वो कीजिए, स्टेटस लगाइए। इसलिए कहा जाता है ईद गदीर मर्दों वाली ईद है, क्योंकि ये वही मर्द हैं जो पैगंबर ने जंगे खैबर में कहा था, कल मैं अलम उसे दूंगा जो रजुलन कर्रारन। तो ये ईद किसकी है? ये वही मर्दों वाली है कि जो रजुल होगा, डटने वाला होगा, जो मैदान से भाग जाएगा, वो पैगंबर की निगाह में रजुल नहीं है। और जो ईद गदीर से फरार अख्तियार कर जाए वो भी हमारी निगाह में मर्द नहीं है, इसलिए कि ये ईद जो है वो मर्दों वाली है, मोमिनीन वाली है। एक सलवार पर ये सब मिल गया। और बहरहाल आप भूलिएगा नहीं, ये रजीम जालिम जाबिर जिसने आज हरकत हमारे मुल्क के ऊपर, यानी जो हमारा दीनी और अकीदती कल्बी, जहां पर हमारे 8वें इमाम का रोजा है,
मशहद में शहजादी का रोजा है, इस मुल्क के ऊपर ये जालिम और जाबिर ने हमला करके अपना बुज़दिलाना सबूत दिया है। क्योंकि जब बात होती रहती है तो जाहिर सी बात है, जो साजिशगर होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो मक्कार होते हैं, जो इंसानों के कातिल और खूनी होते हैं, जो बच्चों के कत्ल करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं, जैसे फिरौन ने 70,000 बच्चों को मरवाने के बाद भी ये फिक्र की थी कि एक मूसा पैदा ना होने पाए, ऐसे ही इसने भी कितने हजार बच्चों को मारा होगा, ये सोचेंगे सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये कुदरत क्या करम है, कुदरत अल्लाह दिखाना चाहे तो तुम पूरी दुनिया से सब खत्म कर दो, ये तुम्हारे अख्तियार में है। लेकिन अल्लाह पैदा करना चाहे, अल्लाह बचाना चाहे, अल्लाह सालिम रखना चाहे, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक हादसा जो हमारे यहां कल हिंदुस्तान में भी हुआ है, उसका हमें दुख है। जो प्लेन क्रैश हुआ है गुजरात में, अहमदाबाद में, यानी उसका हमें दुख है। और यकीनन उसमें बहुत सारी फैमिलियां ऐसी थी कि जिनके पूरी पूरी फैमिलियां और मुसलमान शिया घराने से ताल्लुक रखने वाली थी, जो इसमें इस दुनिया से गुजर गई। यकीनन इसका भी अफसोस है। लेकिन इस ईद में कम से कम इतना ख्याल कीजिएगा कि दुआ कीजिएगा कि जितने भी हमारे इमाम के मज़ारात रोजात की हिफाजत करने वाले हैं, मोमिनीन हैं, इन सब की अल्लाह गैबी मदद करे। और जितने जालिम और जाबिर और इनके हिमायती हैं, परवरदिगार आलम इन सब को निस्तो नाबूद करे। और जो वक्त का इमाम हमारा पर्दे गैब में है कि वो जल्दी से आए, क्योंकि जब ये दुनिया जुल्म जौर से भरी रहेगी तो वो इस दुनिया को अदल इंसाफ से भरेगा। तो अल्लाह से दुआ यह है कि परवरदिगार आलम हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।